السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کے بعد یزید کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جذباتی بیان ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید آج قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک نشانی بن کر رہ گیا۔ اور اس وقت جو یزید کے دربار میں باقی تمام اس کے سپاہی بیٹھے تھے اور ان کے دل پر بھی کیا اثر ہوا تھا جو کہ یزید کا پورا دربار ہل گیا تھا۔ آج اس بیان کے بارے میں ہم بات کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اسے دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا کہ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ اس وقت دیا تھا یزید کے دربار میں پیش کیے تھے وہ صرف سوچنے والا سمجھنے والا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والا ہے۔ اسے ہر انسانوں کو ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور یزید کے لیے تو یہ فرمان تھا جو قیامت تک کے لیے ایک نشانی بن کر رہ گئی تھی۔ اسے آخر تک ضرور دیکھیے گا، دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو میرے پیج کو فالو بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم تاریخ کے اس منظر کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفادار ساتھیوں کی شہادت کے بعد اہل بیت کے مقدس قافلے کو قیدی بنا کر شام لایا گیا تھا۔ جب کربلا کا منظر ختم ہو گیا تھا، حضرت حسین اور ان کے تمام ساتھیوں کی شہادت ہو گئی تھی، تو یزید کے درباریوں نے وہاں کی عورتوں کو قیدی بنا کر کے یزید کے دربار میں لے کے آئے تھے۔ قیدی بنا کر کے شام لایا گیا تھا۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ اس نے جیت حاصل کر لی ہے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ ایسی عظیم اور بہادر خاتون اس کے دربار میں موجود ہے جو حق کی آواز کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیں گی۔ وہ شخصیت تھی حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب قیدیوں کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا اور یزید اپنی ظاہری فتح پر فخر کر رہا تھا تو اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر زمین اور آسمان کے راستے تنگ کر دیے ہیں اور ہمیں قیدی بنا کر لایا گیا ہے، اس لیے ہم اللہ کی نظر میں ذلیل ہو گئے ہیں اور تو عزت والا ہو گیا ہے، اپنی تمام چالیں چل لے۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، تو اپنی تمام چالیں چل لے، جتنی کوششیں کرنی ہے کر لے، اللہ کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے اور نہ ہی ہماری وحی سے نصیحت نسبت کو ختم کر سکتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اس کی حقیقت یاد دلاتے ہوئے فرمایا، کیا یہ انصاف ہے کہ تیری عورتیں پردوں میں رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے شہروں بازاروں میں گھمایا جائے؟ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، جس یزید کو اپنی حکومت اور طاقت پر اتنا غرور تھا، اس کے سامنے حضرت علی کی بیٹی بنا کسی خوف اور ڈر کے یہ بات کر رہی تھی۔ حضرت زینب علیہ السلام نے فرمایا، تو آج اپنی آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھ، ایک دن اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور اس دن نہ طاقت کام آئے گا نہ تاج۔ پھر آپ نے قرآن کی اس تعلیم کی طرف اشارہ کیا کہ ظالموں کو دی گئی مہلت ان کے لیے کامیابی نہیں بلکہ امتحان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ میں تم کو
जितना तुमको मैं ढील देता जा रहा हूँ वो तुम्हारी कामयाबी की इशारा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की तरफ छूट कर रहा हूँ ताकि तुम अपने गुनाहों को और बढ़ाओ और मैं तुम्हारी सज़ा को और भी सख्त कर दूँ, तुम्हारे लिए सज़ा को और बढ़ाऊँ। और फिर अल्लाह वो तारीखी अल्फाज जो क़यामत तक के लिए आवाज़ बनकर गूंजते रहेंगे। फिर उसके बाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ऐसे अल्फाज कहे जो शायद क़यामत तक के लिए आज भी हमारे दिलों में, हर इंसान के दिलों में गूंजते रहेंगे। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फिर कहा कि तुम मक्कर कर ले, अपनी तमाम तदबीरें कर ले, अपनी पूरी कोशिश कर ले, खुदा की कसम तू हमारे ज़िक्र को मिटा नहीं सकता, हमारी वही की रोशनी को बुझा नहीं सकता है। नाज़रीन किराम, करबला में तलवारों ने जिस्मों को ज़ख्मी किया था, लेकिन यजीद के दरबार में हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अल्फाज ने बातिल की बुनियादों को हिला दिया। इसीलिए कहा जाता है कि करबला को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खून से और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अल्फाज से ज़िंदा किया। और इस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया। अभी भी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें क्या सिखाती हैं? हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें सब्र, हया, हिम्मत और हक़ पर कायम रहने का दर्स देती हैं। जब भी जुल्म के सामने सच बोलने की बात आती है तो यजीद के दरबार में दी गई वो आवाज़ याद आती है जो एक हुकूमत के तख्त को लर्ज़ा दिया। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें यही पैगाम देते हैं, करबला में ये पैगाम देकर गए हैं कि हम सबको सिर्फ़ मुहर्रम के दिन मातम नहीं मनाना चाहिए कि मातम मना लो। मुहर्रम का दिन मातम मनाने का दिन नहीं, बल्कि हमें ये करना चाहिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हमें रोज़ा रखना चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, दुआएं करना चाहिए और उस दिन अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, ना कि मातम करे। क्योंकि मातम करना तो कहीं से भी साबित नहीं हुआ है कि हमें मातम मनाना चाहिए उस दिन। तो लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हमें सब्र, शुक्र, ज़िक्र इन चीज़ों से ही काम लेना चाहिए। और जब भी हमारे दरमियान हक़ और बातिल के दरमियान फ़ैसला करने की बारी आए तो हमें हमेशा हक़ की तरफ ही चलना चाहिए, भले ही हमारा सर कट क्यों ना जाए, लेकिन हमें हमेशा बातिल का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें हक़ की तरफ ही जाना चाहिए। भले ही हमें सच के लिए लाखों करोड़ों कुर्बानियाँ क्यों ना देनी पड़े, हमें सच का ही साथ देना चाहिए। इंशाअल्लाह ये बयान आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसे आगे तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी के आपके शेयर करने की वजह से किसी का ईमान बदल जाए और वो भी जो अभी तक अपने दिलों को किसी और चीज़ से ज़िंदा कर रखे थे, हो सकता है इस बयान के बाद वो भी सोचे कि मतलब हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला और उनका पूरा घराना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें क्या पैगाम देकर गए हैं, उस रास्ते पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह सुब्हानहू तआला, आमीन। आपको ये बयान कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे पेज को फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, आप खुश रहिएगा, सबको खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।